لاہور میں جرائم کی شرح کس قدر بڑھ چکی ہے اس کے عدد و شمار خوفناک ہیں۔ صرف 24 گھنٹوں میں مختلف جرائم کی 402 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، 277 وارداتیں چوری کی ہیں، 3 دن میں خواتین سے زیادتی اور تشدد کے 28 واقعات رپورٹ ہوئے۔ 22 مارچ کی خبر کے مطابق 2.5 ماہ میں شہر بھر میں جرائم کی 74,000 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ سٹی ڈویژن جرائم کی تعداد میں سر فہرست رہا، یہاں 2.5 ماہ کے دوران 15,684 واقعات رپورٹ ہوئے۔ کینٹ ڈویژن میں 14,782 واقعات سامنے آئے، ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں 13,613، صدر ڈویژن میں 12,761 واقعات ہوئے۔ سول لائن ڈویژن میں رپورٹ کیے گئے واقعات کی تعداد 7,508 ہے۔ جرائم کی بڑھتی تعداد پر قابو پانے کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے، پوچھیں گے ایس ایس پی آپریشنز لاہور علی رضا صاحب سے۔ علی رضا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ میں نے عدد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیے، اس قدر بڑھ چکا ہے جرم سر یہاں۔ ہم اس سے پہلے کراچی کی ایگزامپل دیا کرتے تھے اور لاہور کو کراچی کے مقابلے میں محفوظ کہا کرتے تھے، لاہور بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے۔ علی رضا صاحب کیوں؟ میری اس میں ابھی جب آپ سے ڈیٹا شیئر کروں گا تو ابھی بھی لاہور ایگزامپلری ہے فار ادر سٹیز الحمدللہ۔ اچھا، یہ ڈیٹا جو ہے یہ مس رپورٹ ہوا ہے کچھ جگہوں پہ اور ہم نے وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو کریکٹ کیا جائے۔ میں آپ سے کبھی پریزنٹیشن شیئر کروں گا اور آپ اس میں ڈیٹا دیکھیے گا، آپ کو بالکل یہ یقین ہو جائے گا کہ ایکچولی کرائم از لویسٹ ان لاسٹ مینی ڈیکیڈز رائٹ ناؤ ان لاہور۔ فار ایگزامپل میں اوور آل اگر آپ سے بات کروں تو جو کرائم ہمارا ہے وہ 39% کم ہے لاہور میں، 39%، اینڈ اٹ از لویسٹ ان ہول پنجاب۔ پنجاب میں بھی کم ہے، اوور آل سارے پنجاب میں کم ہے، لیکن لاہور میں اس میں الحمدللہ سب سے زیادہ کم ہے۔ اوور آل مرڈر میں جائیں کم ہے، ڈکیٹی میں جائیں کم ہے، سنیچنگ جس کو ہم اسٹریٹ کرائم کہتے ہیں وہ کم ہے، موٹر سائیکل تھیفٹ میں جائیں کم ہے، تمام کرائم مجموعی طور پر کم ہے، نیگیٹو میں ہے۔ کوئی 24% کم ہے، کوئی 30% کم ہے، کوئی 34% کم ہے، اور الٹیمیٹلی ہمارا جو اوور آل الحمدللہ اس طرح جو ہمارا لاہور ہے وہ دیٹ از مور پیسفل اینڈ مور سیکیور ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس۔ نمبر 2، ایک اور بہت بڑا ایک ہمارا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ٹو ڈیٹرمن کہ واٹ از ہیپننگ ان اے سٹی۔ اس میں ہماری 15 کالز ہوتی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ریکارڈ ہوتی ہیں ہمارے سیف سٹی کے اندر۔ جہاں سے بھی کال آتی ہے، جب ڈسٹریس کال جسے ہم کہتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ڈیورنگ اینی ایمرجنسی، اینی کرائم اور سم تھنگ ایلس واٹ ایور، تو وہ کال آتی ہے سیف سٹی میں، سیف سٹی اس کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ اس ریکارڈ کے اندر رائٹ نو آج کا ڈیٹا اگر میں بتاؤں تو آلموسٹ 600 کالز کم ہیں۔ اب یہ جو فگر ہے یہ وہ ہے جو الٹیمیٹلی تھرڈ پارٹی کر رہی ہے۔ سیف سٹی آپ ایسے کر لیں کہ وہ وہاں پہ آ کے سارا کچھ نیوٹرلی اور ایک تھرڈ پارٹی اس کو چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہی ہے۔ اس میں ہماری کالز کم ہے 500 to 600۔ ہم یہ پچھلے اگر ایک مہینے سے لیں تو یہ ویری کرتی ہے، کبھی 700 کم ہوتی ہے، کبھی 500 کم ہوتی ہے، کبھی 600 کم ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ کبھی پہلے نہیں ہوئی اور کبھی بھی اس طرح 15 کالز کم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے لوگوں کو کرائم کم ہوا، اتنے لوگوں کے ساتھ انسیڈنٹ کم ہوا، جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کرائم کم ہے۔ سو میری سبمیشن ہے اور میری آپ کے چینل کا یہ ریکویسٹ ہے کہ لاہور از اسٹل ایگزمپلری انڈر دی کمانڈ آف سی سی پی او، انڈر دی کمانڈ آف وردی آئی جی پی اینڈ ڈی صاحب آپریشن۔ دن رات کام کرتے ہیں اور دن رات کام کرنے کی وجہ سے کرائم کم ہے، لوگ مور سیکیور ہیں، مور سیف ہیں، ڈیٹا از اویلیبل، وی کین شیئر ود یو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ یو کین ویریفائی اٹ۔ تو علی رضا صاحب یہ جو ڈیٹا ابھی میں نے کوٹ کیا جس میں آپ دیکھ لیں کہ 2 دنوں میں 400 سے اوپر کے واقعات ہیں، یہ کوئی کم واقعات نہیں ہیں۔ اس میں اگر جیسے کہ میں نے کہا کہ سول لائن ڈویژن میں رپورٹ کیے گئے واقعات کی تعداد ہے 7,508، سٹی ڈویژن میں تعداد ہے جو کہ سر فہرست ہے اس وقت 2.5 ماہ کے دوران 15,684 واقعات، کینٹ ڈویژن 14,782 واقعات۔ یہ سٹیٹسٹکس پھر کیا ہے؟ ان کو کہاں پہ ریٹ کریں گے آپ سر؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں تو معاملات تو سر ابھی بھی ہزاروں میں ہیں۔ دیٹس the point۔ سر کرائم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہوا، کسی بھی سوسائٹی میں دیکھیں تو زیرو نہیں ہوتا، ایکسیپٹ کہیں اسکینڈینیوین کنٹریز ورلڈ میں دیکھ لیا جائے کہیں پہ کرائم میں بھی زیرو ہو، ادروائز کرائم زیرو نہیں ہوتا۔ کرائم کمپیریٹیولی دیکھا جاتا ہے، تقابلی جائزہ کیا جاتا ہے اس کا کمپیریٹیولی ود پریویس ایئرس، اور جو اس کے پریسیڈنگ منتھس لے لیں، ڈیز لے لیں یا ویکس لے لیں یا ایئرز لے لیں، تو اس حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ یقیناً اٹ از اے میٹروپول سٹی which is comprised of like more than 10 million population۔
यहाँ पे कुछ 1.25 करोड़ की आबादी है जो बाकायदा सेंसस के मुताबिक है, और अगर वैसे देखा जाए जो लोग इधर काम करने आते हैं डेली तौर पे तो वो कम से कम 2 करोड़ बन जाती है, बहुत बड़ा एक शहर है। उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट मौजूद हैं, लेकिन तकाबली जायजा किया जाए तो वो 39% कम है। इसका मतलब है कि अगर पिछले सालों में 100 वारदात हुई थी तो अब वो 60 वारदातें हुई हैं, तो इट इज अ मार्क्ड डिफरेंस, इट इज अ मार्क्ड डिक्रीज, और दिस इज ऑल, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, और ये सारा कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है और आपको अवेलेबल किया जा सकता है। यकीनन सिविल लाइन में वारदातें हुई होंगी, यकीनन सिटी में भी वारदातें हुई होंगी, यकीनन इसी तरह हर जगह पे पूरी दुनिया में वारदातें होती हैं, पूरे हर जगह पे वारदात होती है, बट वारदात को कम किया जाता है, कम को फिर अल्टीमेटली दैट एक्चुअली इज कैलकुलेटेड कि कितना कम हुआ है और उसके ऊपर क्या मेजर्स की गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे एक बड़ा रोबस्ट एंटी क्राइम स्ट्रेटजी लगाई गई है, ये वैसे ही कम नहीं हुई। उस एंटी क्राइम स्ट्रेटजी को अगर मैं बताऊं तो हमारी अमूमन 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, और वो है एक डिटेक्शन होती है और एक प्रिवेंशन होती है। प्रिवेंशन ये है कि क्राइम होने से पहले उसको रोक लिया जाए, और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेट्रोलिंग प्लस डोर नॉकिंग होती है, या हम टीओज और पीओज के पीछे जाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, वो टारगेट ऑफेंडर्स जो बार बार क्राइम करते हैं उनके पीछे जाते हैं, उनको टोज पे रखते हैं, उनको सेटल नहीं होने देते, उनको पकड़ते हैं, उनको दोबारा जेल में भेजते हैं, इसलिए वो क्राइम कम होता है। और दूसरा होता है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग ये है कि हम वो हॉटस्पॉट्स जहां पर क्राइम हो सकता है उनको कवर करते हैं, उनको कवर करके वहां पे हम पुलिस लगाते हैं या वहां पे पुलिस की पेट्रोलिंग लगाते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे पेट्रोलिंग मैकेनिज्म्स हैं, डॉल्फिन है, पीरू है, इसके अलावा हमारे पास थाने की मोबाइल्स है। एक सीसीपीओ साहब ने एक बहुत ही अच्छा स्क्वाड निकाला रिसेंटली, वो दैट इज अबाबील के नाम से है, मोटरसाइकिल स्क्वाड है, दैट इज वेरी इफेक्टिव स्क्वाड एज वेल। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ हम हैंग आउट सिक्योरिटी लगाते हैं। इसके अलावा हम जहां पे हमें पता चले मोटरसाइकिल बाइक थेफ्ट हो रही है वहां पे हम डिकॉयज लगाते हैं, हम वहां पे लाइक सिविल कपड़ों में लोग लगाते हैं, हम ट्रैकर्स का, मतलब दीज आर सो मेनी स्ट्रेटजीज व्हिच वी आर अप्लाइंग, दैट्स व्हाई कि अल्टीमेटली क्राइम बहुत कम हुआ है। इसके साथ साथ ये तो हो गया प्रिवेंशन। डिटेक्शन की जाती है, डिटेक्शन मीन कि आप अल्टीमेटली जहां पे वारदात होती है, कोई इंसिडेंट करता है, कोई क्रिमिनल, कोई डाकू, कोई चोर, उसको आप लेते हैं और उसको पकड़ते हैं, अल्टीमेटली उसको आप प्रोसिक्यूट करवाते हैं और उसको सजा करवाते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ क्राइम। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर की जो डिटेक्शन है वो दैट इज एज दी हाईएस्ट लेवल। उसमें चाहे मर्डर हो, चाहे डिक्वेटी हो, चाहे रेबरी, स्नैचिंग हो, चाहे लाइक ये जिसको हम स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं तमाम विंग्स, आइदर इट इज ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन और सीआईए, ऑल आर प्लेइंग देयर रोल, और अल्हम्दुलिल्लाह उसे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। और मैंने कहा कि सारा नेगेटिव है, इंक्रीज करने वाली तो बात ही नहीं है, वो कहीं गलतफहमी से मिस रिपोर्ट हुआ है और फिगर्स गलत कोट हुए। अच्छा, ये बताइएगा सर, अभी भी ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे अभी भी आपको चैलेंज बाकी है, और दूसरा आपने ये जो कन्वेंशनल पुलिसिंग के अलावा नॉन कन्वेंशनल पुलिसिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? हमारी करंट कमांड है सीसीपीओ साहब एंड आई साहब। सीसीपीओ साहब का बहुत फोकस होता है कि जितने चलान पेंडिंग हैं वो सारे निकलें, क्योंकि जो पेंडिंग चलान हैं वो एक्चुअली वो होते हैं जिनमें केसेस अभी तक कंप्लीट नहीं होते, उसमें कोई ना कोई मुलजिम बाकी होता है, कोई ना कोई इशू होता है, वो अल्टीमेटली प्रोसिक्यूशन तक नहीं पहुंचे, उनको मैक्सिमम चलाने को निकाला गया। जब वो निकालते हैं तो वो लोग जो फिर रहे होते हैं या अनअकाउंटेड फार होते हैं, क्रिमिनल्स, वो सारे नरगे में आते हैं। जब वो नरगे में आते हैं तो क्राइम कंट्रोल होता है, जब वो जेल में जब भी चोर जाता है तो बाहर क्राइम नहीं होता। एक तो ये वो है जो एक बड़ी स्पेशल स्ट्रेटेजी है, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा बहुत बड़ा फोकस है जो ओवरऑल है वो ये है कि हमारे डीजी साहब ऑपरेशन 24/7 में 24/7 जो टाइम है उसमें ऑलमोस्ट ही इज अवेलेबल, जिसमें प्रैक्टिकली फिजिकली 20 घंटे वो काम करते हैं एंड ही इज अवेलेबल। मतलब ऑफिस में वो रहते हैं और उनकी पूरी टीम जागती है, हम अफ्तारी में जाग रहे हैं, हम सहरी में जाग रहे हैं, व्हेन वी आर प्रेजेंट, जब ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन रोड पे तो नीचे मुतैद भी बड़े प्रेजेंट रहते हैं। जब वो प्रेजेंट रहते हैं तो ये स्पेशल मेजर है, दिस इज काइंड ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर। उससे बहुत क्राइम फर्क पड़ता है, क्योंकि जहां से भी पुलिस गुजर जाती है वहां से डाकू अवॉइड करता है चोरी करने को, और वो एक उसके अंदर फियर आता है कि मैंने यहाँ पे चोरी नहीं करनी, अदरवाइज आई मे बी कॉट। सो दैट इज द पॉइंट। जो ये 2 मेजर्स मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ा फोकस है हमारा सुपरविजन पे। सुपरविजन इस तरह की है कि हम डे टू डे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम उसकी सुपरविजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 26,000 ऑपरेशन विंग का 26,000 का एक लाइक वो फोर्स है विच इज बीइंग मैनेज्ड, और वो उसकी सुपरविजन बहुत मैटर करती है। नीचे हमारे 6 एसपीज हैं, उनके नीचे एसडीपीओज हैं, उनके नीचे एसएचओज होते हैं, अल्टीमेटली ऊपर एक एसएसपी ऑपरेशंस और उसके बाद डीएस ऑपरेशन और पीसीसीपीओ। ये पूरी कमांड है जो अल्टीमेटली सुपरवाइज कर रही होती है। हमें गाइडेंस पॉलिसी मिलती रहती है, हम उसके मुताबिक फील्ड में रहते हैं। राइट नाउ अगर आप देखें तो हम इस वक्त भी जो तमाम ऑफिसेज हैं हमारे खुले हुए होंगे और ऑफिसेज बैठे होंगे। कोई भी टाइम आप ले लें, आप चेक कर लें
तो ऑफिसर्स विल बी अवेलेबल ऑन रोड, विल बी अवेलेबल इन ऑफिसेज। ये भी एक बहुत बड़ी है, जितनी आप प्रेजेंस रखेंगे, जितना आप रोड्स पे प्रेजेंट होंगे, जितना आप लाइक इसके ऊपर सुपरविजन तेज करेंगे, उतना डाकू चोर भागता है और वो इस चीज से अवॉइड करता है कि वो क्राइम कमिट करे।